السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 72 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے مجھے آپ لوگ کامنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ عنکبوت کس کس نے ریڈ کیا ہے، اور جو نیو ناول سٹارٹ کیا ہے ویلو تھا وہ بھی کس کس نے ریڈ کیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ریڈ کر لیا ہے تو مجھے لازمی فیڈ بیک دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درکزی خانزادہ بہرمند خان پر ٹوٹ پڑا تھا، وہ اسے لاتوں مکوں سے بری طرح مار رہا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ لیلما خانم بھی آگے بڑھ کر اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ مردانے میں بہرمند خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ لالا بہرمند سر پر دونوں ہاتھوں رکھے حلق کے بل چیخا تھا۔ درکزی خانزادہ کے بھاری بوجھ کی ضرب وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بہرمند خان کی فلک شگاف چیخ پر زنان خانے میں موجود انایا مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے مردان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی سرخ نگاہ پر انایا نے گھبراتے ہوئے اپنے سر پر اچھی طرح شال جمائی۔ وہ اس وقت بلو رنگ کی لانگ شرٹ کے نیچے ٹائٹس پہنے ہوئے تھی، جس پر ایمبرائڈری کی بلو رنگ کی پشمانہ شال اوڑے ہوئی تھی۔ یہاں سے جاؤ تم، درخزی خانزادہ انایا پر شرر بار نگاہ ڈالتے سر برفیلے میں گرایا تھا۔ انائس کے لہجے کی گراہٹ پر ہتھیلیاں مسلتے اسی لمحے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخزی خانزادہ دوبارہ سے بہرمند کی طرف بڑھا، جو زمین پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہرے سانس لیتے اپنے چہرے سے بہتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ بہرمند کی طرف بڑھتے پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ درخزی خانزادہ کی وحشت اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ جس شدت سے بھٹوں کی ضربیں برسا رہا تھا، وہی تشدد اس کے چہرے پر تھکن کی صورت نمایاں ہونے لگا تھا۔ سامنے پڑا ہوا شخص مار کھاتے کھاتے نیم جاں بے ہوش ہوا تھا۔ درخزی نے جیسے ہی تھوڑی دیر کو خود کو سنبھالا تھا، غیظ و غضب سے لال چہرہ مردانہ وقار سے لپٹی آف وائٹ شال کو جھٹک کر وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی ٹھوکریں اب زمین پر برسنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں خون اتر آیا تھا بہرمند خان کی طرف سے اس طرح اٹھی ہوئی تھی جیسے اگلا وار اب نظر سے ہی کرنا ہو۔ بہرمند خان اب صوفے سے ٹیک لگائے اپنا سر صوفے پر رکھ گیا تھا۔ لیلما خانم بھی ہانپتے ہوئے بے حد پریشانی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ کی نگاہوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرمند اب ایسے پرسکون تھا جیسے اس کے چہرے کو جسم پر کوئی زخم نہ ہو۔ درخزی خانزادہ کی رنگت داغ پکڑ رہی تھی۔ بہرمند خان مار کر اتنا ڈھیٹ ہو چکا تھا کہ اسے جیسے اب اتنی مار سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ صرف اس سے نہیں مار کھاتا آیا تھا، بلکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئے روز کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا تھا۔ مارتا بھی تھا، پٹتا بھی تھا۔ سب کچھ لیلما خانم کی بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے تھا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو ہر ماں کی طرح لیلما خانم کو بھی بہرمند کا علاج مار پیٹ تشدد لگنے لگا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اسے بہت مارا پیٹا تھا۔ ہر بار وجہ بہت بڑی ہوتی تھی، جیسے آج وہ زاویار خانزادہ کے گاؤں کی لڑکی کو بھگا کر لے آیا تھا۔ لڑکی کے گھر والے بہرمند کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ بہرمند اور لڑکی دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے جرگہ بلانے پر بضد تھے۔ جرگے میں دونوں کو مارا بھی جا سکتا تھا۔ صورتحال اتنی گمبھیر تھی کہ لیلما خانم حد تک بیٹھی بری طرح پریشان تھی۔ درخزی خانزادہ اس معصوم لڑکی کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جو زنان خانے میں بیٹھی کب سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا درخزی؟ لیلما خانم نے پریشانی سے استفسار کیا۔ کیا ہوگا خانم بھی؟ جرگہ تو ہر صورت بیٹھے گا بہرمند کو میں بچا لوں گا کسی طرح، مگر وہ معصوم لڑکی نہیں بچ سکتی۔ اس لڑکی کے گھر والے اور زاویار خانزادہ کسی صورت اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم زرلشتہ کو کسی قیمت نہیں چھوڑے گا۔ بہرمند پوری قوت سے چیخ اٹھا تھا۔ درخزی خانزادہ طیش و عالم تھے، اس کی طرف بڑھتے اس پر پھر سے بوٹوں سے پڑ گیا تھا۔ درخزی بس کر دو، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مار دے گا کیا تم اب اس کو؟ بھائی ہے تمہارا۔ لیلما خانم مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ غصے سے بولتے صوفے سے اٹھتے ہوئے درخزی کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی ہے تو مار رہا ہوں خانم بھی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے اپنے ساتھ اس معصوم لڑکی کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ درخزی خانزادہ بہرمند پر قہر آلود نگاہ ڈالتے گرایا تھا۔ وہ لڑکی معصوم نہیں ہے، اگر معصوم ہوتا تو کبھی بہرمند کے ساتھ نہ آتا۔ وہ اپنا مرضی سے آیا ہے، اس کو زبردستی اٹھا کر نہیں لایا۔ لیلما خانم نے غصے سے پھکاری تھی۔ نورے وہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کہنے پر وہ ہمارا ساتھ آیا، بہرمند کراہتے ہوئے بولا۔ درخزی خانزادہ نے لب کھینچتے بہرمند کو دیکھا، جس کے سر چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے اپنے معاملے سے نپٹنے کے متعلق سوچ و بچار کرنے لگا تھا۔
हम कुछ नहीं जानता दरकसी, अपना भाई होने का सबूत हो। तुम्हारा बाबा बहरमन का जिम्मेदारी तुम पर छोड़ गया था। कुछ भी करो मगर हमारा बहरमन को कुछ नहीं होना चाहिए। ललमा खानम ने दो का अंदाज इख्तियार करते हुक्म दिया, जब भी बहरमन कुछ गलत करता है तो खानम भी तब आपको याद आ जाता है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, दरखजे तंसिया बोलते झुंझलाया था। बहरमन तुमको बड़ा भाई समझता है तो तुम्हारा इतना मार खाता है, अगर ना समझता तो तुम्हारा एक थप्पड़ के बदले ये जवाब दे सकता था। हमने तुमको बेटा समझा, बहरमन ने तुमको बड़ा भाई समझा, मगर तुमने हमको कभी अपना नहीं समझा। लिलमा खानम की बात पर दरकजी खानजादा ने शिकवा के ना निकाहें इन पर गाड़ी थी। खानम भी, मैंने आपको अपना नहीं समझा। और कैसे समझते हैं, बता सकती हैं मुझे? दरखसी ने जवाबन शिकवा के ना लहजे में सफसार किया, अगर तुम हमें कुछ समझते कभी हमें छोड़कर ना जाते। 2 साल हमारा पता नहीं क्या हमसे ला ताल्लुक रहे, इसी दौरान बहरमंद बिगड़ा है। अगर तुम हमसे ला ताल्लुक ना होते आज बहरमंद ऐसा ना होता। नीलिमा खानम की बात पर दरखसी खानजादा जख्मी सा मुस्कुरा रहा था। खानम भी, मैं 2 साल आप लोगों से ला ताल्लुक रहा। क्यों रहा, इस बात पर बहस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं 2 साल ला ताल्लुक रहा। आपने तो मुझसे सारी उम्र ला ताल्लुक रहना चाहा, मुझे बोर्डिंग भेज दिया, मगर बहरमंद को अपने सीने से लगाए रखा। दरखजी खानजादा कर्ब से बोला था, जो भी किया तुम्हारा लिए किया दरखजी, तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखती तो शायद तुम भी बहरमंद की तरह होते। कितना फर्क है तुम में और बहरमंद में। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था, मगर अफसोस तुम अपना खानम भी को ना समझ सका, या फिर तुमने सच में हमको और बहरमंद को अपना कभी समझा ही नहीं। लिलमा खानम अफसोस से सर हिलाते सोफे पर बैठ चुकी थी। लिलमा खानम को अपने मुताबिक हालात का रुख बदलना आता था। दरकजी खानजादा को कैसे जेर करना है वो जानती थी। दरकजी खानजादा परेशानी से इन्हें देख रहा था। वो कहती या ना कहती, इसे बहरमंद को बचाना ही था। जैसे मोहब्बत नहीं कोई अजली कर्ज हो जिसे चुकाना लाजिम हो। वो ना सिर्फ बहरमंद खान बल्कि लिलमा खानम से भी एक ऐसी शिद्दत से मोहब्बत करता था जो अल्फाज की गिरफ्त से बाहर थी। ये मोहब्बत कोई सोचा समझा जज्बा नहीं था, ये तो इसकी फितरत में गंधा हुआ एक बेख्तियार अमल था। वो चाहे जितना भी खुद को काबू पाने की कोशिश करता, मोहब्बत के सामने इसका जब्त हार जाता था। कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनसे इसका ताल्लुक दिल ही नहीं दिल की धड़कन से था। चाहे दूसरी तरफ से नफरत ही क्यों ना मिले, वो इनसे मोहब्बत करता रहा था। चाहे इसके हिस्से में से ठुकराया जाना आया या खामोश नाराजगी, वो मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मोहब्बत इसका इंतखाब नहीं, इसकी पहचान थी। मोहब्बत के अंदर एक मुस्तकिल शोला थी, खामोश मगर फना तक जलने वाली। मगर फिक्र न करे मोरे, चाहे मेरी जान चली जाए मगर बहरमंद को कुछ नहीं होगा। वो संजीदगी से बोलता चला गया। लिलमा खानम का जहन दरकजी खानदादा के बोले गए लफ्ज मूरे में अटक गया था। इसने आज पहली मर्तबा मूरे बोला था। कुछ जज्बों का अख्तियार लिलमा खानम के बस में भी नहीं था। वो था दरखजी खानजादा से मोहब्बत करना। वो दरखजी खानजादा से कभी मोहब्बत ना कर सकी थी, मगर कभी दरखजी की जिंदगी जरूर बचाई थी, जिसका कर्ज अभी दरखजी खानजादा पर बाकी था। दरखजी खानजादा जनान खाने में दाखिल होते रुका था। अनाया के साथ बैठी जरलिश्ता दरखजी खानजादा को देखकर कांपने लगी थी। दरखजी खानजादा अपने भारी बूटों की दमक से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मुझे घर नहीं जाना, वो लोग मुझे मार देंगे। जरलिश्ता अनाया के साथ लिपटती रो पड़ी थी। अनाया लब कुचलते जरलिश्ता को खुद से अलग करते कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो दरखजी खानजादा क्राउन के साथ टेक लगाए जूतों समेत ही नींद दराज सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। अनाया दरखजी खानजादा की तरफ बढ़ती इसके लबों से सिगरेट निकालते ऐश ट्रे में मसल गई थी। दरखजी खानजादा ने इस पर सरसुख निगाह डाली थी। सरदार साहब सब पर रोक जमा सकते हैं, मगर अपनी सरदारनी पर नहीं। वो इसके करीब बैठते इसकी आंखों में आंखें डालते मुस्कुराई थी। दरखजी खानजादा इसकी कलाई पकड़े अपनी तरफ खींचते इसे अपने सीने में कैद कर चुका था। सरदार सिर्फ अपनी सरदारनी को प्यार करता है क्योंकि इसकी सरदारनी सिर्फ प्यार करने के लिए बनी है। दरखजी खानजादा इसकी शॉल नरमी से इसके वजूद से अलहदा करते इसके चॉकलेटी रंग के सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगा। अनाया झुकते हुए दरखजी खानजादा के गाल पर लब रखने लगी। वो इसका चेहरा दोनों हाथों से नरमी से जकड़े इसे किस करने से रोक चुका था। दरखजी अनाया ने सवालिया निगाहों से देखा था। बेशक ये सरदार अपनी सरदारनी पर रोक नहीं जमा सकता था, क्योंकि सरदार को अपनी सरदारनी की गुलामी करना पसंद है। मगर जब ये सरदारनी अपने ही सरदार के खिलाफ जाएगी तो सरदार अपनी सरदारनी की अच्छी खासी क्लास ले सकता है। ये बात ये सरदारनी जहन नशीन कर ले तो अच्छा होगा। दरखजी खानजादा अनाया के बालों में उंगलियां फेरते से काटदार निगाहों से देखते नर्म लहजे में बोल रहा था, मैं कब आपके खिलाफ गई दरखजी? अनाया ने इसके हिसार से निकलते हुए पूछा। दरखजी खानजादा से अपने हिसार से आजाद करते हुए फिर से सिगरेट सुलगाते लबों में दबा किया था।
इनायत के करीब बैठी से देख रही थी, जो आंखें मूंदे अपना एक स्याह बूट वाला पांव शराबी अंदाज में हिलाते सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। ऑफ वाइट मर्दाना चाल अभी तक इसके कंधों पर थी। ब्राउन बाल इसके पिशाने पर बिखरे थे, कुशादा पिशाने पर शिकने नमूदार थी। रकजी मैंने कब आपके फैसले की नफी की। अनाया का लहजा अब की बार पुरअस्तफसार था। तुम्हारा मुराद ने तुम्हारा मर्द ने तुम्हारा मर्दाने में अना मेरे हुक्म की सरकशी थी। अनाया, जब असूल टूटते हैं इख्तियार बिखरता है। आज मेरी बात को पसे पश डाल दिया, कल मेरे फैसले को ठुकराना तुम्हारे लिए मुश्किल ना रहेगा। दिलखजी आंखें मूंदे धीमे मगर गैर मुतजलजल लहजे में गोया हुआ था। दिलखजी मर्दाने में कोई नहीं था। बहरमन जिस तरह चीख रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। असूलन आपको बहरमन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अमेरिका में ये सब नहीं होता। एक छोटे से बच्चे पर भी माँ बाप को हाथ उठाने की परमिशन नहीं है। Oh, please don't lecture me on American rules and regulations. If I meant anything, Pasha would be in jail for hitting Zahla Phuppo. Zahla Phuppo. और प्लीज मुझे ये अमेरिका के असूलों जवाबत ना सुनाओ। अगर ऐसी ही बात है तो पाशा को तुम लोगों ने जेल क्यों नहीं करवाई? वो कैसे जहले फुप्पो पर हाथ उठा सकता था? दरखसी ने अनाया की बात काटते ब्रिटिश एसेंट में भड़कते हुए कहा। दरखसी के लब व लहजे से ज्यादा इसका तंजिया अनाया का चेहरा सुर्ख कर गया था। पाशा का ताना इसके लब कपकपा चुका था। अनाया से भीगी आंखों से देखते हुए बेड से उठी थी। दरखसी खानदादा अपनी पेशानी मसलते से कलाई से जकड़े अपने वजूद के चौड़े सीने में कैद कर चुका था। आई एम सॉरी सर, मैं अपने हवास में नहीं हूँ। बहरमन ने जो किया वो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल किए हुए है। मुझसे बहस मत करो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो रुख पलटे अनाया पर हावी होते इसके नर्म व मुलायम गाल पर नरमी से उंगलियां फेरते इल्तिजाइया लहजे में बोला, ठीक है, अगर मेरा जाना आपको सुकून देता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अनाया दरखजी को भीगी आंखों से देखते मुस्कुराई थी। ना किया करो स्वयं ऐसे। कहाँ जाए आखिर तुम्हारा ये खान? वो इसकी भीगी मुस्कुराहट पर इसकी धड़कनों पर सर रखे आंखें मूंद गया था। मुझे तो लगता था दरखजी में आपका सुकून हूँ, आज पता चला मेरे बगैर आप ज्यादा सुकून में रहते हैं। अनाया की बात पर दरखजी खानदादा के लब महम से मुस्कुराहट में ढले। मेरा सुकून तुम्हारी धड़कनों में छुपा है। दरखजी खानदादा ने इसकी शर्ट के ऊपर से ही दिल के मकाम पर दांत गाड़े थे। अनाया दरखजी खानदादा को खुद से दूर करते सिसक पड़ी थी। दरखजी खानदादा ने ऊपर होते मुस्कुराती निगाहों से इसे देखा। अनाया नरूटे अंदाज में मुंह फेर गई थी। मेरा सुकून हो तुम अनाया, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें जाने को कहा, वरना तुम्हारे बगैर मुझे मेरी जिंदगी तो क्या ही कमरा में कबूल नहीं है। वो अनाया के कमर में हाथ डालते इसे अपने ऊपर करते हुए एश ट्रे से जलता सिगरेट उठाए अपने रबों में दबा गया था। अनाया इसके सीने पर मौजूद इसे देखने लगी। दरखसी इसकी कमर में एक हाथ लपेटे गहरी सोच में गुम हुआ था। अनाया के सीने पर सर रख के आंखें मूंद गई थी। उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते एक हाथ से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था दरखसी। अनाया ने काफी देर बाद इसे पुकारा था। दरखसी खानजादा ने मध्यम लहजे में पूछा, जर लाश्ता का क्या करेंगे? अनाया ने वो सवाल किया जो कि वो काफी देर से करना चाह रही थी। दरखसी खानजादा काफी देर से इसे सवाल से बचना चाह रहा था। इतना तो वो अपनी बीवी को जानता था, वो जरलाश्ता के हवाले से सवाल जरूर करेगी, वही करना जो चाहिए स्वयं। इसे इसके घर वालों के हवाले किया जाएगा। दरखजी ने दो टोक लहजा अख्तियार किया। दरखजी, ये कैसे कर सकते हैं आप? वो और बहरमंद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नाया ने इसकी आंखों में देखते सवाल किया। बहरमंद की उम्र अभी ख्वाब देखने की है, फैसले करने की नहीं। जरलाश्ता को खुद अभी कमसिन है। मोहब्बत के नाम पर वो कदम उठा बैठी जो अकल से नहीं जज्बात से उठता है। ऐसे कमसिन चाहते हैं जिनका रास्ता बगावत से शुरू हो मंजिल तक नहीं पहुंचती। या तो वह थक कर लौट आती हैं या वक्त के हाथों बिखर जाती हैं। और जो रिश्ता घर की दहलीज रोंद कर शुरू हो वो कभी दिल की दहलीज पर टिक नहीं पाता। दरखजी खानदादा ने गुस्से से एक एक लफ्ज चबाया था। बगावत हो या फरार, अगर यही मोहब्बत के लिए जुर्म है तो धोखा और फरेब किस खाने में आएंगे? दरखजी, आपने भी तो 16 साला अनाया को झूठ की बुनियाद पर निकाह में बांध लिया। अगर आपकी चाहत हलाल थी तो बहरमंद और जरलाश्ता की मोहब्बत को हराम किसने ठहराया? असूल सिर्फ दूसरों पर लागू क्यों? अनाया के सवाल पर दरखजी खानदादा के नकूश तने थे। कौन सा झूठ, कौन सा धोखा? 17 साल की होने वाली थी तुम जब तुम्हें अपने निकाह में लिया था। 18 साल की उम्र में तुमसे जिस्मानी ताल्लुक कायम किया। मेरी मोहब्बत असूलों की से बंधी थी, जज्बाती सरकशी से नहीं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम अगर कमसिन थी तो मैं बाशऊर था। यही तवाज़ुन था। जरलाश्ता और बहरमंद का ताल्लुक तुम्हारे और मेरे रिश्ते के से मवाजना के काबिल नहीं। दरगजी खानजादा ने नाया को सर्द निगाहों से देखते कहा था, मेरे नजदीक झूठ धोखा फरेब हर हाल में झूठ धोखा ही रहता है। आज इतनी भी
अल्फाजी कर ले। झूठ धोखा दही का मफहूम नहीं बदल सकता। जरान भाई ने इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके मुझे निकाह करने पर मजबूर किया। इस बात का ताना तो मुझे नहीं दे सकती। निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया था, इमोशनली हो तुम खुद हुई इनाया। मेरे धोखे की बात करो, मेरे धोखे की बात कर वजूद में मैंने तुम्हें दिया था। मेरे धोखे की बात करो जो मैंने तुम्हें दिया था। क्या दिया था मैंने धोखा? वो सवालिया लहजे में अपने आईब्रोज कहा गया था। धोखा तुम दे रही थी। मुझे छोड़कर मेरे निकाह में होते भाग रही थी। दरखसी खानदादा के गुस्से से आईब्रो तनी थी। आपने कहा था दरखसी, आपका कोई नहीं, आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। ये झूठ नहीं, आपके नजदीक इस बात पर मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। जहां तक बात है मेरे आपको छोड़कर जाने की, दरखसी मैं भाग नहीं रही थी, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रही थी। कौन सा हक? वो गुस्से से फिर से इसकी बात काट चुका था। खुला का हक दरकजे। अनाया के बाद पर दरकजे खानजादा अपनी मुट्ठी भींच चुका था। पाकिस्तान में आप जरान भाई सब मेरे हक के आड़े में आ जाते। मैं भाग नहीं रही थी, मुझे आप ही ने भेजा था। मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। जब कोई ऑप्शन न छोड़ा जाए तो सरकशी आखिरी ऑप्शन होता है किसी भी पिंजरे से आजाद होने के लिए। अनाया की बात पर दरकजे क्राउन से टेक लगाए लब भींचे सिगरेट के गहरे कश लेने लगा था। तुम जितनी मर्जी बहस कर लो, जरलश्ता को हर हाल में इसके माँ बाप के हवाले किया जाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। दरगजी खानजादा मजबूत दो टोक लहजे में बोला। दरगजी जरलिश्ता के घर वाले इसे मार देंगे, वो मासूम है। इसकी शादी किसी बहुत बड़े उम्र के आदमी से करवा दी जाएगी, इसलिए इसने ये कदम उठाया। आप कुछ सोचें, अगर आप इसे इसके घर वालों के हवाले करेंगे, जिस बूढ़े आदमी से इसकी शादी करवाई जा रही थी, अगर इसी से इसकी शादी करवा दी गई तो क्या इज्जत होगी इसकी वहां? दिन रात इस पर तशद्दुद किया जाएगा। कमसिन लड़की की जिंदगी को कैसे दांव पर लगा सकते हैं? एक कमसिन लड़की को मैंने नहीं कहा था कि घर से भागकर इतना बड़ा कदम उठाए। खानम भी कैसे ही कहते हैं, बहरमन से ज्यादा इस जरलश्ता का कसूर होगा। इसने ये सब कहा होगा करने को। दुरखजी खानजादा की ऊंची आवाज ऊंची हुई थी। दुरखजी, अनाया ने नम आवाज में से पुकारा था। क्या दुरखजी? मुझे ऐसे मत देखो अनाया। रिवायात की पासदारी हर हाल में करनी होती है, जज्बात नहीं रिवायतें फैसला करती हैं। एक लड़की की लगड़िश खानदान को गिराती है। मर्द बच निकलता है, जरलिश्ता की मदद असूल तोड़ने के मुतरादिफ है। मैं सरदार हूँ, राह दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, रास्ता देना नहीं। दरखसी ठहरे मगर संजीदा लहजे में कहते हुए अपना सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते अपने शूज उतारते करवट लिए लेट गया था। वो साइड लैंपी वो बुझा चुका था। नाया की नजरें बेयकीनी के हिजाब में लिपटी दरखसी की पुष्ट पर गड़ी थी। ऐसा मुमकिन था कि वो शख्स जिसकी खमीर में गरूर नस्ल अनानियत, खानदानी और रिवायतों की कठिन जंजीरें पेवस्त हो, वह ऐसी सफाक सोच न रखता हो। अनाया की रूह में तशवीश की एक गहरी लहर उठी थी। अनाया ने अपने पेट पर हाथ रखते इसमें परवरिश पाते वजूद को महसूस करने की कोशिश की। वो इन सख्त बेरहम रिवायात में कैसे इस वजूद को जन्म दे सकती थी? इसका बाप भी एक आम इंसान था जो अपनी खूनी वाबस्तगियों से की हिफाजत के लिए मासूम जज्बों को कुर्बान कर सकता था। अनाया की आंखों की नमी दरखजे के पुष्प पर बर्फ बनकर गिर रही थी। वो मर्द जो सवाद के खानजादों की तरह दिखता था मगर इन जैसा था नहीं। इस लम्हे दिल ने पहली बार बेताबी से तमन्ना की, काश वह हकीकी खानजादों जैसा होता, काश वो सवाद के खानजादों की तरह होता, रिवायात का मुहाफिज होता मगर एहसासात की परवाह करने वाला। अनाया भी रुख पलटे इसे अपनी तरफ का लैंप बुझाए खामोशी से लेट गई थी। कमरे में गुप अंधेरा छाया था। वो खामोशी से आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी। रात कतरा कतरा भीग रही थी। कमरे में दरखजी के मध्यम खराटे गूंजने लगे थे। अनाया करवट बदलते दरखजी के खराटे सुनते बेचैन हुई थी। मर्द के लिए कितना आसान होता है सब कुछ बोलना। अभी कुछ देर पहले दरखजी खानदादा की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो दुनिया जहां से बेखबर सो रहा था, वो भी जैसे तन तनहा किसी महाज पर लड़ रही हो। इसे इस सब में दरखजी की बेपरवाही बेहिसी नजर आ रही थी जो इसे सोने भी नहीं दे रही थी। दरखजी खानजादे से इतने शिकवे होने के बावजूद भी वो इसकी मजबूत बाहों के लिए तड़प रही थी। अजब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। क्या ऐसा होता है औरत मर्द के इतनी करीब होकर फिर भी तन्हाई महसूस करे? वो अपने पेट पर हाथ रखे मध्यम सा मुस्कुराई थी। वैसे वो औरत थी, फिर से रिश्तों में उलझ गई थी। अब इस नन्हे वजूद की आमद का इंतजार था जिसे अपनी बाहों में लेने के बाद इसे किसी रिश्ते की जरूरत ना रहेगी। वो अजब सी सोचों में घिरी घुप अंधेरे में छत को देखने की नाकाम सही कर रही थी। एकदम इसकी धड़कनों के साथ एक मजबूत हाथ लिपटा था। अनायास के लम्स पर बेयकीन हुई थी। वह इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपनी बेहद करीब कर चुका था। हे माय स्वेल, इतनी दूर क्यों सो रही हो? नींद में डूबी मध्यम सरगोशी इसके समातों में उतरी थी और उसके कान की लो पर जुबान फिरते इसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर गया था। अनायास की गिरफ्त में फड़फड़ा भी ना सकी थी।
اس کی گردن پر دانت گاڑے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکاتے اسے خود کے ساتھ لپٹاتے بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ تمہارا غلام تمہارا خان تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے بے خود ہوتے جا رہا تھا۔ کمرے میں بھاری سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی تمام تھکن اس نازک وجود میں منتقل کرتا جا رہا تھا جس کے بھاری وجود کے نیچے دبی سانس بھی بمشکل لے رہی تھی۔ مردان خانے کے بڑے سے لاؤنج میں بہت سے مرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ درگزی خانزادہ بھی ایک کرسی پر سفید رنگ کی کڑکڑاتی شلوار قمیض پہنے اپنے کندھوں پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑھے ہوئے سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے وجیح رکوش تنے ہوئے تھے، چہرہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ زرلشتہ کے گھر والے اچھے خاصے بکھرے ہوئے تھے۔ زرلشتہ کا باپ وقاص خان کا اپنے علاقے میں اچھا خاصا روب و دبدبہ تھا۔ اسے اس معاملے میں زاویار خانزادہ کی بھی اچھی خاصی سپورٹ تھی۔ وہ لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے، زرلشتہ اور بہرمند کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مردانے میں بیٹھے باقی سرداران بھی وقاص کی بھرپور موافقت اتفاق کر رہے تھے۔ بہرمند کسی صورت وقاص خان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ زرلشتہ وقاص خان کی بیٹی ہے، اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ درگزی خانزادہ کی بارو بواس نے مردانے میں گونجتے زنان خانے میں بخوبی سنائی دی تھی۔ زنان خانے میں بیٹھی عنایا کی براؤن آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ زمین پر بیٹھی زرلشتہ کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ لیلما خانم صوفے سے ٹیک لگائے کہر بار آلود نگاہیں زرلشتہ پر گاڑی ہوئی تھی۔ ملالہ خان بھی ایک صوفے پر اضطرابی انداز میں بیٹھی تھی۔ مردانے میں شور شرابہ بڑھا تھا۔ دیکھو درگزی، زرلشتہ اور بہرمند دونوں قصوروار ہیں۔ ان دونوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ بہرمند تمہارا بھائی ہے، وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ سرداران میں سے ایک سردار نے سنجیدہ بار و بواز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا بھائی قصوروار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں بھی اسی حق میں ہوں۔ درگزی خانزادہ نے کرسی سے ٹیک لگائے اپنی شال گردن میں چٹکتے ہنکار بھرا تھا، لیکن اگر میرا بھائی قصوروار نہ ہوا تو درگزی خانزادہ کی بات پر سب نے سوالیہ معتجب نگاہوں سے درگزی کی طرف دیکھا تھا۔ مردانے میں ایک بار پھر سے شور بڑھا تھا۔ درگزی خانزادہ سب کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے اب کرسی کے بازو پر اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں تھرتھرا رہا تھا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، بڑی آسانی سے ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔ بہرمند معصوم ہے، سارا قصور زرلشتہ کا ہے۔ درگزی خانزادہ کی بات پر مردانے میں صاف سونگ گیا تھا۔ زنان خانے میں بیٹھی عنایت کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ ابھرتے اس کے نقوش میں ایک ناقابل فہم سکون اتر آیا تھا۔ وہ خاص مرد اور کتنا عام ہوتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیسے؟ وقاص خان نے جواباً سرد لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ایسے کہ زرلشتہ نے بہرمند کو ورگلایا تھا۔ بہرمند کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر زرلشتہ کے مجبور کرنے پر، اس نے خودکشی کی دھمکی دینے پر بہرمند نے یہ سب کرنے پر مجبور ہوا۔ خاص مرد عام ہو چکا تھا۔ خاص مرد اپنے اعمال کے زمام عورت کے ہاتھ میں تھما کر عام مردوں کی صف میں آ کھڑا ہوا تھا۔ عنایت سر کو خفیف انداز میں نفی میں جھٹکتے ہوئے مسکرائی۔ اس کے سر سے سیاہ شال پھسلتی اس کے شانوں پر آئی تھی۔ جب وہ مرد خاص نہ رہا تو عنایا نے بھی خود کو عام مرد کی تراشی ہوئی حدود میں خود کو مقید رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ زرلشتہ گھٹنوں میں سر دے چکی تھی۔ اس کے بے جان لاشے نے جیسے سسکیاں بھرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیلما خانم کے چہرے پر رونیت مغروریت بھری مسکراہٹ ابھرتی جا رہی تھی۔ درگزی خانزادہ اپنے رشتوں کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ ان کے چہرے پر تفاخر بڑھتا جا رہا تھا۔ زرلشتہ کی شادی سے دگنی عمر کے مرد سے کی جا رہی تھی۔ ایسے میں زرلشتہ کے پاس سب سے آسان راستہ یہی تھا، وہ کسی بھی مرد کو اپنا سکتی تھی، مگر اپنے باپ کی عمر کے مرد کو نہیں اپنا سکتی تھی۔ پوچھ لیں وقاص خان سے کیا زرلشتہ کا رشتہ اپنے سے بھی دگنی عمر کے آدمی سے طے نہیں کیا تھا؟ درگزی خانزادہ نے استزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ سب کی سوالیہ نگاہیں وقاص خان پر گھڑی۔ درگزی خانزادہ چمکتی آنکھوں سے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھے وقاص خان اور زاویار کو کیسے زیر کرنا ہے۔ مردانے میں پھر سے سانپ سونگا تھا۔ عنایت جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی مردان خانے میں کھلتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عنایت کو مردانے کی طرف جاتا دیکھتے لیلما خانم نے صوفے سے اٹھتے غصے سے گدرائی تھی۔ وہ سیاہ ویلوٹ کے فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی۔ سیاہ کڑھائی والی شال اس کے شانوں پر تھی۔ چاکلیٹی سلکی بھیگے بال اس کی کمر بل کھاتی کمر پر لہرا رہے تھے۔ درگزی کے فیصلے کو جھٹلانے، وہ خود کو اور زمینی خدا سمجھنے نافذ کر رہا ہے۔ اسے جھوٹ کو سچ کا آئینہ دکھانے جا رہی ہوں۔ عنایت پلٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گیا ہے؟ مردوں کے بیچ جائے گا؟ درگزی کی عزت کا پاس ہے تمہیں کہ نہیں؟ لیلما خانم غصے سے عنایت کے مقابل آئی تھی۔ ملالہ خان بھی پریشانی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جب درگزی کو کسی عورت کی عزت کا پاس نہیں تو وہ کیوں اس کی عزت کا پاس کروں گی؟ ویسے بھی میں سچ بولنے جا رہی ہوں۔ بیچ چوراہا
میں خود کو بے جان لباس نہیں کر رہی جو درخزی کی جھوٹی غیرت اور عزت پر حرف آئے۔ انایا لفظ چباتے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ علما انایا کو بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گئی تھی۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہا، سارا قصور اس بے حیا لڑکی کا تھا جس نے سچ میں بہرمند کو ورگلایا تھا، اور ہمارا درخزی جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ اپنے رشتوں پر مرتا ہے، ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے۔ للما خانم تفاخر سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں درخزی اپنی بیوی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آج اپنی بیوی کی جان لیتا ہے یا اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ انایا اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے مردانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انایا جب مردانے میں داخل ہوئی تو جیسے جرگے میں سانپ سونگ گیا تھا، ہر طرف خاموشی اور تحیر کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسی کسی بھی عورت کا اس طرح جرگے میں آنا، وہ بھی بے پردہ، کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ درخزی خانزادہ نے سب کے چہروں پر حیرت ابھرتے ہوئے دیکھتے پلٹتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ درخزی خانزادہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس منظر پر جم کر رہ گئی تھی، مردانے کی در و دیوار جیسے اس پر گرے ہوں۔ وہ مردانے کے لانچ میں لکڑی کے منکشم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انایا کو بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو شانوں پر شال ڈالے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ درخزی کے رگوں میں خون کا ایک زوردار دھار اٹھا تھا اور اس کا پورا جسم تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ عورت اتنی جرات مندی کے ساتھ مردانے میں آ کر اپنی موجودگی کا اظہار کر رہی ہے۔ انایا درخزی کی طرف ایک نگاہ دیکھتے جی جان سے کانپتے شال اپنے سر پر جما چکی تھی، مگر وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ اس سب میں زرلشتہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر زرلشتہ قصوروار تھی تو بہرمند بھی اتنا ہی قصوروار ہے۔ سزا صرف زرلشتہ کا مقدر نہیں، بہرمند کا بھی مقدر ہونا چاہیے۔ وہ جی کڑا کے بولتے مردان خانے میں گمبھیر خاموشی کو مزید بڑھا چکی تھی۔ درخزی خانزادہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا رنگ سرخ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور کنپٹی کی گردن کی رگیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ اس کا پورا جسم غصے اور حیرت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ وہ یہاں مردانے میں آ کر خود کو عیاں کرتے اس کی غیرت، اس کی محبت پر کاری وار کر چکی تھی۔ اس کے خلاف جانا تو بعد کی بات تھی۔ درخزی خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچتے ہوئے زنان خانے کی طرف قدم بڑھایا۔ انایا بے چین ہو کر اسے جھٹکتے ہوئے گرج اٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے درخزی، آپ کیسے زرلشتہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے؟ اس کی آواز میں غضب اور بے بسی کا گہرا امتزاج تھا۔ آپ کیسے سردار ہیں؟ وہ بے قابو ہو کر پھر دہاڑی۔ لعنت ہے ایسی سرداری پر جو حق کے لیے نہیں بلکہ صرف خود کو بچانے کے لیے اپنائی جائے۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے تڑپتی ہوئی چیختی جا رہی تھی۔ مردان خانے میں چہل مگوئیاں بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی مردانہ شال مردانے کے وسط میں گر چکی تھی۔ وہ جن پر اپنے سیاہ بوٹ رکھتے گزر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انایا کی چیخوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زنان خانے میں اسے لاتے صوفے پر پٹک چکا تھا۔ انایا اوندھے منہ صوفے پر گرتی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ درخزی کے وجود سے چنگاریاں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اتنا غصے میں تھا وہ بھول گیا تھا کہ انایا کے پہلو میں اس کا خون پرورش پا رہا ہے۔ انایا نے سیدھے ہوتے بھیگی نگاہیں درخزی خانزادہ پر گاڑی اور سر چڑھا اس عورت کو جس کو تمہارا عزت کا ذرا برابر پرواہ نہیں۔ یہ سب تمہارا وجہ سے ہو رہا ہے درخزی۔ عورت پاؤں کا جوتی ہوتا ہے جس کو تم نے سر کا تاج بنایا۔ للما خانم غصے سے پھکاری تھی۔ آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے آج بہرمند اس حال تک پہنچا، اس کی تربیت نہ کر سکی۔ میری وجہ سے درخزی کی عزت پر حرف نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے درخزی کی عزت پر حرف آیا ہے۔ آپ کی وجہ سے درخزی بھی انسان سے بھیڑیا بن بیٹھا۔ انایا پھٹ پڑی تھی۔ انایا اپنی آواز پر قابو پائے۔ مورے ہے میری۔ درخزی خانزادہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے، اسے دونوں شانوں سے تھامے سے جھنجھوڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک پاؤں صوفے پر رکھے جھکے ہوئے اس کے شانوں کو جکڑے ہوئے اس پر برفیلی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرلشتہ پاس کھڑی سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ مورے ہیں تو میں کون ہوں آپ کی درخزی؟ انایا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے سبسار کیا۔ بیوی تھی تو منایا؟ درخزی جیسے شانوں سے جکڑے گردن پھولتی رگوں کے ساتھ بولا تھا۔ بیوی تھی میں؟ انایا نے بھیگے لہجے میں اس کے لفظ دہرائے تھے۔ ہاں بیوی ہوتی، کبھی اس طرح مردانے میں نہ تھی۔ تم نے میری عزت، میری غیرت، میری محبت پر بہت گہرا وار کیا ہے۔ وہ اس پر جھکے گرا رہا تھا۔ اور جو زرلشتہ کے ساتھ آپ کر رہے تھے وہ کیا تھا درخزی؟ انایا کے لب و لہجے کی بات پر حواس کھوتے شدت گریا سے چیخی تھی۔ انایا آواز نیچی، مردانے میں جرکا بیٹھا ہے۔ درخزی ضبط سے بولا۔ زنان خانے میں دروازے پشیمانہ بند کر چکی تھی۔ آواز بمشکل مردانے تک جا رہی تھی، مگر جس طرح انایا اپنے حواس کھوتے چیخ رہی تھی اس کی چیخیں ضرور مردان خانے تک جا رہی تھی۔ درخزی اس کو طلاق دو ابھی کے ابھی، یہ تمہارا قابل نہیں۔ للما خانم نے موقع دیکھتے ترکش میں جیسے تیر پھینکا تھا۔
दरकसे बेहद गुस्से में था। ये इसके वजूद की नीली उभरती रगों से ज़ाहिर हो रहा था। तलाक दे दें दरकसे मुझे। मुझे आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, जिसे अपनी खूनी खुदगर्ज रिश्तों के अलावा किसी की भी परवाह नहीं। राय हिचकियों के दरमियान पागल होते बोली, दो दरकसे ऐसी औरत को तलाक दो। तुम मर्द है तो इसको फारिग करो। ललमा खानम गुस्से से पुकारी थी, दो मुझे तलाक दरकसे, अगर आप वाकई मर्द हैं तो दे मुझे तलाक। अनाया दरकसे खानदादा की खामोशी पर पागल होते से गिरबान जोड़ते पागल होती दहाड़ी दहाड़ी थी। वो ललिमा खानम के मुतालबे पर खामोश था। दो मुझे तलाक। वो अपने होश गंवाते जैसे तड़पते हुए चीखी थी। इनाया दरकसे ने गरजते हुए से माथे के लिए इसे मारने के लिए हाथ उठाया, मगर इसी लम्हे वो खुद पर काबू पाते गहरे सांस लेते अपने मोहल्लक हाथ की मुट्ठी दबोच गया था। अनाया डरते वजूद के साथ बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो सबके सामने इस पर कैसे हाथ उठा सकता है, वो बेयकीन थी। तुम हमको अपना मूरे समझता है तो दरकसे इसे तलाक दो। ललमा खानम बुलंद आवाज में गरजी थी। मूरे खामोश हो जाए, जो मुमकिन नहीं इसका हुक्म आप मुझे कैसे दे सकती है। अनाया को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो अनाया को अपनी गिरफ्त से आजाद करते वरदाने की तरफ बढ़ा था। आपको कसम है मेरी दरकसे, जरलिश्ता के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर जरलिश्ता पर आज भी आई, आप मेरी मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। अनाया पाशा पलटकर आपकी तरफ नहीं देखेगी। अनाया के लफ्जों पर दरकजे के कदम रुके थे। दूसरे लम्हे वो तेज से कदम उठाते जनान खाना बोल कर क्या था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।